कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन भज जगरंजना जय यशोदनंदन भज जगरंजना रमण रमणचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम गौर 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 हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि गौर 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 हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि निताई गौरांग जय निताई गौरांग 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 निताई निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Radha Madhava, Jai 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 Radha Madhava, Gaura 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 Hari, Jaya Sachidananda Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Guru Hari Jai Gaura Brahmanande. Om Jnanam Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namayam Vishnu Padaya Vishnu Prishtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Padayine Gauri Katha Dhamadayine Virgramakarine Namayam Vishnu Padaya Vishnu Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavade Daschatadeshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Mukham karati vacharam bangum langhayate girim Jatrivadamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jana Bhutale Shaing Rupikadamayam Tadati Sapadantikam Nashtapraya Savadreshu Nityam Bhagavatu Sevaya Bhagavate Uttam Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna সকলকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘ তথা ইসকন নামট্টর পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনারা সকলেই জানেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভগবানের পারিষদ বর্গের এবং ভগবানের বিশেষ কিছু লীলার সময় আগত হয়েছে। যেমন আগামী সোমবার আপনারা সকলে জানেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব লীলা। তো রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে এদিকে আসেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পানিশমেন্ট করেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু। কেননা তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে বাদ দিয়ে মহাপ্রভুকে পেতে চেয়েছিলেন, তাই পানিশমেন্ট। তো ভগবানের কাছে শাস্তি আর ভগবানের কাছে পুরস্কার দুটোই সমান।
এবং তার একদিন পরেই রয়েছে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত সমস্ত ভক্তদের খুব আনন্দের সময় জয় জগন্নাথ স্নান যাত্রা মহোৎসব বুধবার। যাই হোক, এবং তার 15 দিনের মধ্যেই তো আছে সেই সময় রথযাত্রা। এবারে আবার রথযাত্রায় বিভিন্ন এলাকার দায়িত্ব আমাদের এই গৌরীতে নামট্ট সঙ্গের ভক্তদের উপর আসতে চলেছে। সকলে সেই আনন্দে অংশগ্রহণ করার জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেন মানসিকভাবে অন্তত। যাই হোক, আমরা নিত্যম ভাগবত সেবার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করি। প্রত্যেক দিনের ন্যায় আমরা মহাপ্রভুর বা ভগবানের বিভিন্ন লীলা কথা স্মরণ করি। গতদিন আমরা মহাপ্রভুর সেই সময়ের কথা স্মরণ করেছি। মহাপ্রভু রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকে তিনি শিক্ষাষ্টকম শ্লোক, সকলে শিক্ষাষ্টকম জানেন? কারা কারা জানেন একটু হাত তুলেন তো। শিক্ষাষ্টকম যারা জানেন না শিক্ষা নেবেন। মহাপ্রভু এই জড়জগতে 8টি শ্লোক মাত্র রচনা করেছেন এবং এই 8টি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে ভগবানকে ভালোবাসতে হয়। ভগবানকে পেতে গেলে তাকে ভালোবাসতে হয়, কাউকে জীবনে পেতে গেলে তাকে ভালোবাসতে হয়। সেরকম ভগবানকে যদি আমরা জীবনে পেতে চাই, ভগবানকে ভালোবাসতে হয়। কিভাবে ভালোবাসতে হয় তিনি 8টি শ্লোকের মধ্যে সুন্দর করে আমাদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তো গতদিন আমরা 4টি শ্লোক আলোচনা করেছি, আমরা আজকে বাকি 4টে শ্লোক আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো কালকে পর্যন্ত পড়েছি যে কিভাবে ভক্তি করা দরকার। যে শেষ 4 নম্বর শ্লোক আমরা জানি, ন ধনম ন জনম ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মানি জন্মানি ঈশ্বরে ভবতাদ ভক্তি অমৃত কৃতই। কিভাবে ভক্তি করতে হয় তিনি বলেছেন, ধনজন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী শুদ্ধ ভক্তি দেহ মরে কৃষ্ণ কৃপা করি। হে কৃষ্ণ, আমাকে তুমি দয়া করে কি দাও না, শুদ্ধ ভক্তি দাও। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার এই শিক্ষাষ্টকম শ্লোকের উপরে যে কীর্তন লিখেছেন সেখানে বলছেন, নাহি মাগি দেহ সুখ বিদ্যা নাহি মাগি না করি প্রার্থনা কোনো বিভূতিরও লাগে। আমি দেহের সুখ কামনা করি না, আমি বিদ্যা কামনা করি না। হ্যাঁ, তো তিনি এইগুলো কিছু চাইনি। অতি দৈন পুনমাগে দাস্য ভক্তি দান আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান। মহাপ্রভু বলছেন অত্যন্ত দৈন সহকারে এই জড়জগতে একজন বদ্ধ জীব নিজেকে দৈন্যতার সঙ্গে মনে করে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তিনি যেন তাকে ভক্তির মধ্যে কোন ভক্তি দান করতে বললেন? কি ভক্তি? না, দাস্য ভক্তি। অর্থাৎ আমি যেন চাকরের মতো ভক্তি করতে পারি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তনে বলছেন, তোমারও সংসারে করিব সেবন নহিক ফলেরও ভাগী। আমি তোমার সংসার, এই সংসারটা কার? তোমার সংসার। তাহলে আমি তোমার সংসারে সেবা করব, কিন্তু কোন রকম ফলের আশা করব না। যে সকাল থেকে আমি এত গরমে কষ্ট করে রান্না করলাম, আমি এত কষ্ট করে হাঁড়ি বাসন মাজলাম, আমি এত কষ্ট করে বাজার করলাম, আমি কিছু তার এগেনস্টে আমি কিছু চাইছি, রিমার্কেশন কিছু চাইছি, আমি এরকম কোনো চিন্তা করবো। আমি জানি এটা তোমার সংসার, আমি তোমার সংসারে কেবলমাত্র একটা চাকরের মতো আচরণ করব। চাকর যেমন কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, সেরকম। তারপরে শ্লোকে তিনি বলছেন, কি বলছেন, যে এই যে আমাকে দাস্য ভক্তি দান করছো, তাহলে আমাকে কিরূপ থাকতে হবে? তিনি বলছেন, ওই নন্দ তনুজ কিং করং পতিতং মাং বিশাল মে ভুবন মুধৌ কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ স্থিত ধুরি সদৃশং বিচিন্তয়। হে ভগবান, হে নন্দের নন্দন, আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু আমার সকাম কর্মের বিপাকে আমি এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি। সকাম কর্মের, সকাম কর্ম বলতে কাকে বলে? সকাম কর্ম বল মাতাজি, সকাম কর্ম কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সকাম কর্ম? কে বলবেন? বলেন। সকাম কর্ম না, সকাম কর্ম মানে হচ্ছে আমি কিছু কর্ম করব, তার ফলের আশা করব, ফলের আশা করব। আমি এই করলাম, এর এগেনস্টে আমি কিছু পেতে চাই, এটা হচ্ছে সকাম কর্ম। তাই বলছে যে আমার সকাম কর্মের বিপাকে আমরা এই সংসার বন্ধনে কেন আবদ্ধ হই? এই সকাম কর্মের কারণে।
কর্ম করি তার ফলের আশা করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছে কর্মান্নে বাধিকারস্তু না ফলেষু কদাচন। তুমি কর্ম করো কিন্তু কর্মের কোনো ফল আশা করো। ফল কি দেবো না দেবো সেটা আমি ভাববো। তাই এখানে তিনি বলছেন যে আমি এই জড়জগতে সংসারে পড়ে জ্বালা যন্ত্রণা পাচ্ছি কেন না সকাম কর্মের জন্য। আমি এই ভয়ঙ্কর ভব সমুদ্রে পতিত হয়েছি। এই ভব সমুদ্রটাকে ভয়ঙ্কর বলছে। ভব সমুদ্র অর্থাৎ এই জড়জগৎকে বলছে ভয়ঙ্কর জায়গা। কেন বলুন তো? কেন এই ভব সমুদ্রকে ভয়ঙ্কর কেন বলছেন? জন্ম মরণ জরা যে সংসারে আছে ভরা তাতে কিবা আছে বলো সার। তাই না? নির্বোধ উপলব্ধি লক্ষণ 104 কথায় বলছেন জন্ম মরণ জরা যে সংসারে আছে ভরা তাতে কিবা আছে বলো সার। যে সংসারে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভরা রয়েছে সে সংসারে কি প্রকৃত সুখ আছে? আছে? ভগবানকে নিজের স্বামী রূপে গ্রহণ করবেন, কোনোদিন আপনাকে বিধবা হতে হবে না। চিন্তা করে দেখেন, ভগবান অজয়, ভগবানের জন্ম নেই মৃত্যু নেই। আর জাগতিক কোন একজন ব্যক্তিকে স্বামী রূপে গ্রহণ করবেন, হয় আপনাকে আগে বিবাহে চলে যেতে হবে, তাহলে আগে চলে যাবে। বিচ্ছেদ হবেই, কিছু করার নাই, বিচ্ছেদ হবেই। কারণ আমরা বিরহ লগ্নে জন্মেছি। যত যাই করি, যতই কেরামতি মারি, যত ডাক্তারি দেখাই, কিন্তু ভগবানকে যদি স্বামী রূপে গ্রহণ করেন বিচ্ছেদ হবে? ভগবানের মৃত্যু নেই, তাহলে আপনি সবসময় রয়ে যাবেন। ওই জন্যই তো বলে গোকুলের নরনারীর সাধনা দেখো, দেখো না কেমন সাধন করিল গোকুলের নরনারী। গোকুলের সমস্ত নারীগণ, গোকুলের সমস্ত গোপ বালকগণ, তাদের সাধনা কেমন দেখো। তাই তিনি বলছেন যে আমি এই অবস্থায় পড়েছি, তুমি কৃপা করে তোমার পাদ পদ্ম স্থিত ধূলিকণা সদৃশ্য আমাকে চিন্তা কর। আমার তো কোনো যোগ্যতা নেই, তুমি যদি কৃপা করে তোমার চরণের এক কোণে লেগে থাকা একটু ধূলির কোণা রূপে আমাকে চিন্তা করো, তাহলে আমার জীবন উদ্ধার হয়ে যাবে। তোমার নিত্য দাস মই তোমা পসরিয়া পড়িয়াছ ভবার নবে মায়াবদ্ধ হইয়া। কৃপা করি কর মরে পদধূলি সম, তোমার সেবক করো তোমারও সেবন। আমি তোমার নিত্য দাস, এ আমার পরিচয়। মানসিকতা আমাদের এইরূপ হওয়া দরকার। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমার এই অবস্থা, আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু তোমাকে ভুলে গিয়ে আমি মায়াবদ্ধ হয়ে ভব সমুদ্রে পতিত হয়ে এই দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। আমরা এই জড়জগতে কেন দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি? ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পেয়ে নানাবিধ ব্যথা, তোমার চরণে আসিয়াছি প্রভু জানাইব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে, একবার প্রভু দেখা দিয়ে বঞ্চিলে এদিনও দাসে। হে প্রভু, আমার কত দুর্ভাগ্য যে আমাকে তুমি একবার মাত্র দেখা দিয়ে আর দেখা দিলে না, এবং ঘোষণা করলে আমি আর এই জীবনে তোমার দেখা পাবো না। চিন্তা করেন কি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়েছি। আমরা যখন মাতৃজঠরে আছি 7ম মাসে, তখন দর্শন পেলাম, তারপরে আমরা জানতে পারলাম আর আমরা কোনোদিন ভগবানের দর্শন পাবো না, আমরা যত চেষ্টাই করি। তাহলে মনটা কিরকম হয়? কাউকে ভালোবেসেছেন, বললো আজকে আমাদের শেষ দেখা, আর দেখা হবে না, মনটা কি ভালো লাগে? বলেন তো। সেরকম ভগবান আমাদের ঘোষণা করছে যে এটাই ফার্স্ট এন্ড লাস্ট। ধ্রুব মহারাজকে করলেন যেরকম, ধ্রুব মহারাজ তপস্যা করতে চলে গেলেন জঙ্গলের মধ্যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করছেন, চোখ বন্ধ করে তপস্যা করছেন, আর তিনি তার হৃদয়ের মধ্যে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজধারী বিষ্ণুকে দর্শন করছেন, আর মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা সম্মান জানাচ্ছেন। হঠাৎ দেখছেন হৃদয়ের মধ্যে আর বিষ্ণু নাই। তিনি হৃদয়ের অন্তরস্থ চোখ দিয়ে বিষ্ণুকে খুঁজছে, বিষ্ণু কোথায় গেল? বিষ্ণু তো ভেতরে নাই, বিষ্ণু এখন হৃদয়ের বাইরে চলে এসেছে। দাঁড়িয়ে শাঁখ দিয়ে ধ্রুবর মাথায় ঢেকিয়ে ধ্রুবকে এরকম করে নাড়াচ্ছে, এই ধ্রুব উঠো, চোখ খুলো। ধ্রুব মহারাজ তোমার চোখ খুলে দেখছে যাকে আমি ভেতরে দেখছিলাম এখন সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্রুব মহারাজ তো জোরাত করে তার কাছে প্রার্থনা করছে, হে প্রভু আপনি কৃপা করুন না, তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো না প্রভু, আর কিছু চাই না।
জন্ম সফলতার জীবনে একবার কৃষ্ণ দর্শন হইয়াছে যাহার, বিকশিয়া হৃদনয়ন করি কৃষ্ণ দর্শন ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার। যদি জীবনে একবার কেউ কৃষ্ণকে দেখে ফেলে কোনোভাবে, এই কালো ছোঁয়াটার চোখে যদি একবার চোখ করে যায়, ব্যাস আর জীবনে কিছু চাওয়া পাওয়া বলে থাকে না। হ্যাঁ, কিচ্ছু থাকে না। যখন ডাকলো মাসি তখন রাধা যাবে যমুনায়, কিছু করার নাই। একবার যখন হুইসেল মারে তখন কিছু করার নাই, রাধারানী পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে চলে যায় যে আমার সেই খানায় আমাকে ডেকেছে। এখন অবশ্য আমাদের বাড়ির রাধারা বেরোয়, এরকম মাসি বাজলে আমাদের পৌরসভায় সব বেরোয়। ওই জল জলের গাড়িগুলো যখন হুইসেল মারে তখন আমাদের বাড়ির মা বউয়েরা ছুটে বেরোয়, এই দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, জঞ্জালে জমা আছে, তাই না? এখন আর সেই প্রেম নেই, আর সেই ব্রজ নেই, আর সেই প্রেমও নেই। সেই জন্য বলছে কৃপা করি করো মোরে পদধূলি সম, তোমার সেবক করো তোমারও সেবন। আমার কোনো যোগ্যতা নেই, তোমার চরণে আমাকে তুমি কৃপা করে ঠাঁই দাও, আর তোমার চরণের সেবা করার মতো আমাকে যোগ্যতা দাও, যাতে আমি তোমার চরণের সেবা সারাটা জীবন সব সময় করতে পারি। পুনতি উৎকণ্ঠা দৈন হইল উদগম, কৃষ্ণ ঠাই মাগে প্রেম নাম সংকীর্তন। এই কথা শোনার পরেই, এই কথাগুলো মহাপ্রভু বলছেন না, রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদর দুজনে মিলে বলছেন, আর মহাপ্রভু এই কথা শুনে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। যখনই এইভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে দৈন্যতা সহ প্রেম প্রদর্শন করলেন তার দুই পারিষদ বর্গ, পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহ দৈন্যতার সঙ্গে তার হৃদয় বিগলিত হতে লাগলো। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, প্রেম ভরে সংকীর্তন করে বললেন, কাঁদতে কাঁদতে বলছেন জোরহাত করে, কি বলছেন? নয়নং গলদস্যু ধারায়া বদনং গদগদ রুদ্ধয়া গিরা, পুলকই নিচিতং বপু কথা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি। হে নাথ, হে প্রভু, তোমার নাম গ্রহণ করে কবে আমার নয়ন যুগল দিয়ে সেই অশ্রু ধারা বয়ে পড়বে? কবে তোমার সেই দিব্য নাম গ্রহণ করার সাথে সাথে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে? হে প্রভু, বাক্য নিঃসরণ হতে গিয়ে আমার বদন গদগদ আওয়াজ করে গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের গলার স্বর তো বন্ধ হয় না, বরঞ্চ আরো জোরে বেরোয়। আয় কাটলের তরকারি এখানে নিয়ে আয়। পরিস্থিতি কি আসে যে কৃষ্ণ নাম করতে গিয়ে প্রচুর কষ্ট হয়, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, গলার স্বর কেউ যেন আটকে ধরে, মনে হয় গলা যেন কেউ টিপে ধরেছে, মুখ দিয়ে আর সে শব্দ বার হয় না। মহাপ্রভু নিজে বলছেন, ভগবানের তিনি ভাব, রাধারানীর ভাব অঙ্গকান্তি নিয়ে এসেছেন। তিনি জড়াত করে বলছেন, আমার কবে এরকম দিন হবে? হে প্রভু, তোমার নাম গ্রহণ করে আমার নয়ন যুগল গলদ অশ্রু ধারায় শোভিত হবে, এবং বাক্য নিঃসারণের সময় আমার বদনে গদগদ স্বর বের হবে, এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে, গায়ের প্রতিটা লোম দাঁড়িয়ে যাবে তোমার নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে। একবার যখন বলবো কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, শরীরের প্রতিটা লোমকূপ দাঁড়িয়ে যাবে, আর তখন আমি তোমার চরণে করব তোমার সেবা করার জন্য। প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন, দাস করি বেতন মরে দেহ প্রেমধন। তখন তিনি বলছেন, সারাটা জীবন আমি তোমার নাম কথা প্রচার করব। হে প্রভু, ভক্তদের এই মানসিকতা হওয়া দরকার, আমি সারাটা জীবন তোমার নাম কথা প্রচার করব। ভগবত প্রেম রূপ ধন বিনা আমার জীবন বড় দরিদ্র, আমার জীবন ব্যর্থ। মানুষের জীবনে একটা লক্ষ্য থাকে যে আমি কোটি টাকা ইনকাম করব, বাড়ি করব, গাড়ি করব, ব্যাংক ব্যালেন্স করব, জীবনে একটা আইকন থাকে। ভক্তদের জীবনে আইকন কি না, প্রভু আমার তো, আমি আগেই বলেছি ন ধনম ন জনম ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। আমি আগেই বলেছি আমার এগুলো চাই না, কিন্তু আমি একটা জিনিস চাই, কি? তোমার চরণ যেন আমি না ভুলে যাই। তুমি আমাকে কৃপা করে এই ক্ষমতা দাও। আর কি দাও না, আমার জীবন ব্যর্থ হয় তখন যখন আমি টাকা পয়সা না পাই। কিরাম টাকা না, ভগবত প্রেম ধন রূপ, তোমার প্রেম রূপ ধন যখন আমার হৃদয়ে না বর্ষিত হয় তখন আমার জীবন বড় ব্যর্থ হয়।
সারা জীবন হরিনাম করলাম, ভক্তি করলাম, দীক্ষা পেলাম, সব করলাম, কিন্তু যেটা পাওয়ার দরকার সেটা পেলাম না। কি পাওয়া দরকার? কৃষ্ণ প্রেম। সেই পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম পেলাম না, তাহলে আমার জীবন সমস্ত ব্যর্থ। তাই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, হে নাথ, আমাকে তোমার দাস করে বেতন স্বরূপ প্রেম ধন কৃপা করে দাও। আমি সারা জীবন কোনো মাইনে নেবো না, আমাকে প্রতি মাসে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে হবে না, সারা জীবন আমি তোমার নাম কথা প্রচার করে যাব। হে প্রভু, কেবলমাত্র জীবনের অন্তিমে আমি যেন তোমার প্রেম রূপ ধন লাভ করতে পারি, প্রার্থনা করছি। রাসান্তার বেশে হইল বিয়োগ স্ফুরণ, উদ্বেগে বিষাদ দৈনে করে প্রলাপন। কৃষ্ণ বিরহে চৈতন্য মহাপ্রভুর তখন প্রচুর উদ্বেগ হলো, উৎকণ্ঠা হলো, বিষাদ হলো এবং দৈন আদি বিভিন্ন ভাবের উদয় হলো। এইগুলো অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের এক একটা পার্ট। এবং তিনি উন্মাদের মতো পাগলের মতো বকতে লাগলেন। পাগলের মতো বকতে লাগলেন। কি বকতে লাগলেন? খ্যাপার প্রলাপ। পাগলে কিনা বলে, আমরা বলি না ছাগলে কিনা খায়, সে মহাপ্রভু পাগলের মতো বকছেন। এখন প্রেম করতে করতে মহাপ্রভুর এমনই মনের শরীরের অবস্থা, আরে কি বলতে কি বলে, কখনো বলে আপনি, কখনো বলে তুমি, কখনো বলে তুই। হ্যাঁ, আমাদের আরামবাগে একজন মোটরসাইকেলের দোকানদার আছে, আমরা গেলি খিস্তি মারে আর বলে আপনি ভালো আছিস। এই আবার কি ভাষা দিয়েছে, আপনি আবার ভালো আবার আছিস, মাথা পাগল নাকি তুই? মহাপ্রভু এখন মাথা পুরো পাগল, কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়ে গেছে। পাগল হয়ে তিনি কি বলছেন? জোরাত করে বলছেন, যুগায়িতং নিমিষেন চক্ষুষা প্রলাপিসায়িতং শূন্যহিতং জগৎ সর্বং গোবিন্দং বিরাহে নামে। হে প্রভু, হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার এক নিমেষকেও একটা যুগের মতো মনে হয়। সেই জন্য গোপীরা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিল, এ ব্রহ্মা, তুমি এই জগতে জীব সৃষ্টি করেছো, ঠিক আছে, চোখের পাতা কেন বানিয়েছো? কি দরকার? আমাদের চোখের পাতার দরকার আছে? ধুলোবালি কত কি পরে, হ্যাঁ, দরকার আছে না? গোপীরা বলেছে চোখের পাতা কেন বানিয়েছো? ব্রহ্মা প্রশ্ন করেছে, কেন, এতে অসুবিধা কি? না, এই চোখের পাতাটা একবার এক মুহূর্তের জন্য যখন পরে, কৃষ্ণ আমাদের সামনে থাকলে তাকে সেই এক মুহূর্ত আমরা দেখতে পাই না। আমরা লাইভ টেলিকাস্ট চাই এবং সেটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে, কোন রূপ যেন বাধা বিঘ্ন না আসে। তাই এই চোখ তুলে এই পাতা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। সেই কথা মহাপ্রভু বলছেন, আমাদের মানসিকতা এরকম হওয়া দরকার যে তোমার অদর্শনে আমার এক নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। চক্ষু থেকে বর্ষার ধারার মতো আমার অশ্রু ধারা ঝরে পড়ছে। এক মুহূর্ত তোমাকে না দেখলে আমার কান্না পাচ্ছে, আর আমরা এখানে আসতে হলে কান্না পাচ্ছি। আমাদের অবস্থা ঠিক উল্টো, নামাতে আসতে হলে কান্না পাচ্ছে। প্রভু, কালকে গেলাম, আবার আজকে, আপনাদেরও কাজ নাই আর প্রচারকেরও কাজ নাই। হ্যাঁ, এই করছি, এটি আমার বাবার ভাগ্যি বলো। আবার যদি বলেন আবার সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন করে যেতে আসতে কি করে হয়? মহাপ্রভু বলছেন, তোমার মুহূর্ত, এক মুহূর্ত তোমার থেকে বিচ্ছেদ, আমার চোখ থেকে বর্ষার জলের ধারার মতো জল গড়িয়ে আসছে এবং সমস্ত জগৎকে শূন্য বলে মনে হচ্ছে। যখন একজন স্বামী একজন স্ত্রীর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক থাকে, একটা প্রেমিক একটা প্রেমিকার সঙ্গে প্রচন্ড গভীর একটা সম্পর্ক থাকে, হঠাৎ করে কোনো কারণবশত একে অপরের থেকে দূরে চলে যায়, তখন দুজনের মধ্যে ঠিক এরকম মনে হয়। প্রেমিক মনে করে প্রেমিকা ছাড়া আমার জগৎ শূন্য, আর প্রেমিকা মনে করে আমার জগৎ হঠাৎ শূন্য। দেখবে স্বামী স্ত্রীর যখন সম্পর্ক ভালো থাকে, হঠাৎ করে এই অবস্থায় স্বামী যখন কারোর চলে যায়, সেই যখন ফ্যামিলির ইনকাম করার একটা মানুষ থাকে চলে যায়, স্ত্রী হয়তো কোনো কাজ করে না, সন্তানগুলোকে কি করে প্রতিপালন করবে সে বুঝে উঠতে পারে না, তখন এরম ফিলিং আসে যে আমি আমার সন্তানগুলোর মুখে কি করে সকালবেলা ভাত ডাল তরকারি তুলে দেবো। ভাত ডাল তো দূরের কথা, সামান্য ফ্যান ভাত আলু সেদ্ধ কি দিতে পারবো? আমার কি অবস্থা, আমার স্বামী আমার জন্য কিছু রেখে যায়নি, আমার হাতে না আছে কোনো টাকা, না আছে কোনো পয়সা, সকাল হলে ছেলেগুলো চোখ খুলেই বলবে মা আমাকে দুটো খেতে দেবে। তখন আমি এই কষ্ট নিয়ে কি করে দাঁড়াবো? এই যে একটা ফিলিং,
ভগবানের সঙ্গে এই ফিলিং আমাদের আসতে হবে। কবে হবে বলো? সেদিনও আমার, তাই না? কৃষ্ণ নামে রুচি অপরাধ ঘুচি, কবে হবে? কারণ কখন আমাদের হয় না, কেন কেন হয় না? কেন হয় না? না আমাদের হৃদয় অপরাধে পূর্ণ। আমাদের হৃদয় অপরাধ, এই যে ছোট ছোট অপরাধ, কিছুক্ষণ আগে দেখলেন সবাই বসে আছি, দীক্ষিত অদীক্ষিত, দীক্ষা নিতে চলেছে, এরকম কারণ বলার সাহস হচ্ছে না। কারণ দুটো বুড়ো লোক আছে, বুড়ো দুটো যদি ভুল করে আমরা ভুল করবো না কেন? বুড়ো দুটো, আমি বুড়োগুলোতে ছোট এসে কি করে বলছি ভুল করেছো কেন? এরকম বুড়ো মরতে চলেছে, দুজনে কবে জ্ঞান হবে? ভুল ইজ ভুল, এটা অপরাধ। এই অপরাধের ফলে আমাদের ভুলের সেই সাজা পেতে হচ্ছে কি না, আমরা কৃষ্ণ প্রেম থেকে দূরে বিতাড়িত হচ্ছি, বৈষ্ণবকে আমরা অসম্মান করছি, হরিনাম করার যোগ্যতা আমরা হারিয়ে ফেলছি। হরিনাম করার যোগ্যতা কি? হরিনাম করার যোগ্যতা কি? সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহ নাথ যথাযথ, তবে তো গাহিব হরি নাম ও সুখে আমার অপরাধ হবে হত। সকলকে সম্মান, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় গুরু মহারাজ, তাকে আমি অস্বস্তিতে, তাকে আমি মানে একটা চরম বিশৃঙ্খলার জায়গায় ফেলে দিচ্ছি, প্রভুপাদের থেকে তাকে বড় দেখাচ্ছি। এর ফলে কি হচ্ছে? অপরাধ হচ্ছে। আর অপরাধ হলে কি হবে? কৃষ্ণ নামের প্রেম ধন থেকে দূরে চলে যেতে হবে। লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা আর ঢুকবে না, কিছু করার নেই। বুঝতে পেরেছেন? সেই জন্য তিনি বলছেন, উদ্বেগ দিবস না যায় ক্ষণ হইল যুগ সম, বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নন। উদ্বেগে আমার দিন কাটে না, উদ্বেগে দিন কাটে না। আপনি বাড়িতে আছেন, একমাত্র ছেলে অনেক দূরে চাকরি করে, আর শুনেছেন সেখানে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে, ছেলে বর্ডারে কি বলে এটা সৈন্য, চতুর্দিকে গুলি হচ্ছে, প্রতিদিন প্রচুর সেনা মারা যাচ্ছে। বাড়িতে মায়ের ভাত খেতে রুচি হবে? ফোনটা বাজলেই মনে হবে না এক্ষুনি হয়তো সেই কি বলে সেনার অফিস থেকে কর্নেলের ফোন এলো, বললো সরি আপনার অমুক আর বেঁচে নাই, উই আর ভেরি ভেরি সরি। তিনি দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন, দেশের জন্য শহীদ হয়েছে বলে তারা তো গলায় মালা দিয়ে কয়েক কোটি দিয়ে যাবে, কিন্তু মায়ের এই হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে যাবে সেই ছেলের প্রয়াণ। তাই এরকম ফিলিং আসতে হবে ভগবানের জন্য। তিনি বলছেন, উদ্বেগে আমার দিন কাটে না, এক মুহূর্ত তোমাকে ছেড়ে থাকতে দিন কাটে না, কেননা এই এক ক্ষণকে এক যুগ বলে মনে হয়। প্রায় 12-14টা বছর তোমাকে ছাড়া আমি কি করে থাকি? আমার চোখ দিয়ে তাই বর্ষার জলে ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়ে। প্রেমের এক লক্ষণ হচ্ছে আনন্দ অশ্রু, চোখের জল, এ হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ। এমন কান্না কাঁদতে হবে যেন ডাক্তার বলে এত কেঁদেছেন, চোখের শিরাগুলো শুকিয়ে ফেলেছেন। ডাক্তার কবে বলবে আপনাকে আমাকে সেই দিনের কথা? কার জন্য এত কেঁদেছ? প্রেমিকার জন্য, স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য? বলে না স্যার, আমাদের গর্ণিতার জন্য, আমাদের ভগবানের জন্য কেঁদেছি। এত কেঁদেছি যে চোখের শিরাগুলোই শুকিয়ে গেছে। সেদিন পাবেন আপনি আপনার প্রথম পুরস্কার, যেদিন দেশের লোক বলবে তুমি অন্ধ হয়ে গেছো, এত কান্না করেছো, চোখের শিরাগুলো শুকিয়ে ফেলেছো ভগবানের জন্য কান্না করে। মহাপ্রভুর এই শ্লোক সেদিন আপনার জীবনে আসবে। বিল্লমঙ্গল ঠাকুর নিজের চোখকে ওই কি বলে তার দিয়ে, কাঁটা দিয়ে নিজের চোখের মণিকে তারাকে নষ্ট করে দিলেন। কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ তুমি আমার চোখের সামনে থেকে চলে যেতে পারো, কিন্তু আমি আমার হৃদয় রূপ কারাগারে তোমাকে বন্দী করে রেখেছি, তুমি সেই কারাগার থেকে কি করে যাবে? তাই না? কত সুন্দর কথা। এখন এখন তোমার এটা দায়িত্ব, ইটস ইউর রেসপন্সিবিলিটি। কি না, আমাকে বৃন্দাবন এখন তুমি নিজের হাতে ধরে ঘুরে বার করো। সে বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের হাত ধরে কৃষ্ণ 84 ক্রোশ বৃন্দাবন দর্শন করালেন। কিভাবে সম্ভব? কবে হবে বলো? সেদিনও আমার শুদ্ধ নামে রুচি অপরাধ ঘুচি, তাই না? সেই অপরাধ থেকে দূরে যেতে বলছে। গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন, তুষানলে পরে যেন না যায় জীবন। মহাপ্রভু কাঁদতে কাঁদতে বলছে, হে প্রভু আমার এখন কি অবস্থা জানো? তুষের আগুন, আগ্রা, আগ্রা উপর থেকে দেখে মনে হয় নিভে গেছে। যারা কাঠের জালে রান্না করে, আগ্রা উপর থেকে দেখে মনে হয় নিভে গেছে, উপরে সাদা সাদা ছায়ের দাগ পড়ে যায়,
আলো দিয়ে দেখলে মনে হয় নিভে গেছে, কিন্তু একটু উটকে দিন, ভেতরে আগুন আছে। তাই বলছে আপনার বিরহে, গোবিন্দ বিরহে এই ত্রিভুবন শূন্য হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি এখন জীবন্ত অবস্থায় তুষানলে দগ্ধ হচ্ছি, তুষের আগুনে আমার ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে তোমার বিরহে। কৃষ্ণ উদাসীন হইলা করিতে পরীক্ষণ, সখী সব কহে কৃষ্ণ কর উপেক্ষণ। তাই তিনি বলছেন আমার প্রেম পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ আমার প্রতি উদাসীন হয়েছে। কখনো কখনো প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এরকম হয়, ইচ্ছাকৃত ভাবে রাগ দেখানো, প্রেমিক প্রেমিকাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অ্যাভয়েড করে চলে, ইগনোর করে চলে, তাই না? তখন কি হয়, একে অপরের মধ্যে টান আরো বাড়ে। তাই এখানে বলছে আমার প্রেম পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ আমার প্রতি উদাসীন হয়েছে। কৃষ্ণ আমাকে কেয়ার করছে না। যে কৃষ্ণ ঢুকে আমাকে আগে দেখতো, আরে রাধা তুমি ভালো আছো, আরে বিশাখা তুমি ভালো আছো, আরে ললিতা তুমি ভালো আছো, কত প্রশ্ন করতো, সে কৃষ্ণ আজকে এই সভায় প্রবেশ করে কারোর দিকে তো আর কোনো গুরুত্ব দিয়ে তাকাচ্ছে না, আমার দিকে একবারও তো চোখে চোখ দিয়ে তাকাচ্ছে না। তার মানে কৃষ্ণ কি আমাকে অ্যাভয়েড করছে, আমাকে ইগনোর করছে? এবং আমার সখীরা আমাকে বলছে এখন তুমিও তাহলে তাকে ইগনোর করো, তুমিও তাহলে তাকে উপেক্ষা করো। তাহলে কি হবে, কি হবে তখন? তার রাগ, সে তখন ঘুরে বলবে আমি বেশি রাগ দেখানো তাহলে ঠিক হয় না, এখন ও রেগে গেছে তাহলে ওর রাগটা ভাঙায়। সেই জন্য এত চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয়, স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়। শ্রীমতী রাধারানী কি করেন, কৃষ্ণের থেকে বেশি রাগ। সাধারণত ছেলেদের থেকে মেয়েদের একটু রাগ বেশি হয়, মান অভিমান একটু বেশি হয়। বাড়িতে দেখবেন ছেলে মেয়ে যদি দুটো থাকে, ছেলের থেকে মেয়ের মান মানে অভিমান একটু বেশি হয়, হয় না? কুসুম যতদিন ছিল ঢিসুম ঢিসুম করেছে, আঘাত হতে করতো না, কেন না মেয়ে একটু অভিমান বেশি হবেই। রাধারানী সেরকম, রাধারানীর হৃদয় কি সব, তিনি প্রায় বৃন্দাবনে দেখবেন যেখানে সেখানে কুণ্ড তৈরি হয়েছে, বলছে এটা প্রেম সরোবর, এটা ব্রহ্ম সরোবর, এটা অমুক সরোবর। কি হয়েছে না, রাধারানী এসে কেঁদেছে, পুকুর পাড়ে বসে হাউ হাউ করে কেঁদেছে, চোখের জলে পুকুর হয়ে গেছে। তো সেই জন্য বলছে এবারে যেমনি সখীরা এরাম বলেছে, শ্রীমতী রাধারানী এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন তার নির্মল হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রেমের স্বভাব উদিত হলো। প্রেমের স্বভাব কি? হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন প্রৌঢ়ি বিনয়, এত ভাব এক ঠাঁই করিল উদয়। এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইলা, সখীগণ আগে প্রৌঢ় শোক করিলা। হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন, প্রৌঢ়, বিনয়, এই ভাব একসঙ্গে উদয় হলো, এই ভাব একসঙ্গে উদয় হলো। আর রাধারানীর এই ভাব, সেই ভাবের আবেশে রাধারানীর মন অস্থির হলো। এবং তিনি তখন, এখানে রাধারানীকে, এখানে রাধারানীকে মহাপ্রভু স্বয়ং রাধা ভাব অঙ্গী করি রাধার বরণ ধরি তিনি আছেন। তিনি তখন সখীদের কাছে একটি প্রহরী শ্লোক করলেন। সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা, শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপন হইলা। সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু রাধারানীর ভাব নিয়ে তিনি কি করলেন, সুন্দর করে একটি শ্লোক করলেন। আর উচ্চ ঈশ্বরে উচ্চারণ করতে করতে শ্রীমতী রাধারানীর মতো অবস্থা তার হলো, রাধারানীর মতো অবস্থা হলো। রাধারানী কি শ্লোক বলেছিলেন, হাত জোর করে মহাপ্রভু বলছেন, আশ্লেষ্যবা পাদরাতং পিনষ্টুমং অদর্শনং মরমাহতং করতু বা যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মৎপ্রাণনস্তস্তু স এব না পরহ। হে লম্পট পুরুষ, তুমি মাতাল হও, চরিত্রহীন হও, নারী লোভী হও, ফালতু লোক হও, ছোট লোক হও, যাই হও, তুমি আমার হিরো, তুমি আমার হিরো। তোমাকে দেশের লোক যত নোংরা কথাই বলুক, যত অপবাদী দিক, যত দুর্নামী দিক, তুমি আমার হিরো। তাই তুমি আমাকে উপেক্ষা করো, তুমি আমাকে পদদলিত করো, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দাও, মেরে দাও, যা খুশি করো, আমি জানবো আমি তোমার কৃতদাস। কৃতদাস বা কৃতদাসের নিজের মনের ইচ্ছা থাকে না। তাই আমি এখানে বলছেন এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্বক পোষণ করুক, তুমি আমাকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরো, আর না জড়িয়ে দিয়ে আমাকে মর্মাহতই করো। হে
লম্পট পুরুষ আমার প্রতি যেমনই আচরণ করুক না কেন, সে আর অন্য কেউ নয়, সে তো আমার স্বামী। মাল খান, এসে বাগান চুয়ারি করুক, ঝামেলা করুক, মারধর করুক, ভেতো করুক, যাই করুক, এদেশের মেয়েরা কি তার স্বামীকে তাড়িয়ে দেয়? বলে মাতাল হোক, চরিত্রহীন হোক, বদমাইশ হোক, যাই হোক, তবু তো আমার স্বামী, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, রাধারানীর ভাব। তিনি বলছেন যেমনই হোক তিনি তো আমার প্রাণনাথ। আমি কৃষ্ণ পদদাসী, তেহা রস সুখ রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, কিবানা দেয় দর্শন, যারে রে মোরে অনুমন, তবু তেহা মোর প্রাণনাথ। আমি কৃষ্ণের পাদরতা দাসী, সে রস সুখের মূর্ত বিগ্রহ। কৃষ্ণকে দেখলেই সবাই রসে লাফাতে থাকে, তাই না? গোপীরা তার সঙ্গ করার জন্য কামনা করে। শুধু তাই নয়, পাতা গাছ, ফল ফুল লতা তার সঙ্গ করার জন্য প্রার্থনা করে। যে গাছে না ফুল আসে, ফল আসে, ফল ফুলে ভরে তার চরণে নৈবেদ্য নিবেদন করে। গাভী, অন্যান্য সমস্ত পশুগণ তার সঙ্গ করার জন্য উতলা হয়। তাই সে হচ্ছে সমস্ত রসের আধার, সে হচ্ছে রসরাজ, সে হচ্ছে রস সিন্ধু। আমাদের রামকৃষ্ণ নয় কিন্তু, হ্যাঁ, তো তিনি হচ্ছেন রস সুখের মূর্ত বিগ্রহ। সে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করতে পারে, এক মুহূর্তের জন্য আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম কেড়ে নিতে পারে, অথবা আমাকে দর্শন না দিয়ে আমার দেহ মন ব্যথিত করতে পারে। আমার মনে মনে কষ্ট হতে পারে, এরম পজিশনেও আসতে পারে। যত যাই হোক, তিনি আমার প্রাণনাথ। সখী হে শোনা মোর মনের নিশ্চয়, কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ সে অন্য কেউ নয়। হে সখী, আমার মনের কথা শোনো, কৃষ্ণ আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করুক অথবা দুঃখ দিয়ে আমাকে মেরেই ফেলুক, সে আমার প্রাণেশ্বর, এছাড়া সে আর অন্য কেউ নয়। সে আমাকে মারুক, ধরুক, যাই করুক, আমি পার্টি অফিসে গিয়ে আমি তার বিরুদ্ধে দরখাস্ত লিখবো না, থানায় গিয়ে বলবো না যে প্রতি রাতে মাল খেয়ে এসে আমাকে মারে। ছাড়ি অন্য নারীগণ মোরে বস অনুমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া, তা সবার দেয় পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া, সেই নারী গণে দেখাইয়া। কখনো কখনো কৃষ্ণ অন্য সমস্ত গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করে সর্বতভাবে আমার বশীভূত হয়ে যায়। আমি তো দেখেছি, রাধারানীর হয়ে মহাপ্রভু বলছেন, আমি তো দেখেছি অন্য সমস্ত গোপীকে অ্যাভয়েড করে কখনো কখনো সে তো আমার কাছে এসে আমার সঙ্গ করে। রাসস্থলীতে আপনি দেখুন, হঠাৎ করে কৃষ্ণ রাধারানীকে নিয়ে উধাও, সবাই খুঁজছে কৃষ্ণ কোথায়, কৃষ্ণ কোথায়, পাগলের মতো খুঁজছে। গাছপালা চতুর্দিককে জিজ্ঞেস করছে, আমাদের কৃষ্ণকে তোমরা দেখেছো? স্বয়ং বিষ্ণু চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে গিরি গোবর্ধনে দাঁড়িয়ে আছে। গোপীরা খুঁজতে তাদের বলছে, এই আমি তো এসেছি, আমি তো কৃষ্ণেরই এক রূপ। বলো না না, তোমাকে চাই না, তোমাকে চাই না, আমাদের সেই কালো ছোঁড়াটাকেই দরকার। কালো ছোঁড়া, এই কালো ছোঁড়া, এই কালো ছোঁড়াটাকেই দরকার। বিষ্ণুকে পাত্তা দিল না, তাই বলছে সর্বতভাবে সে তো আমার বশীভূত হয়। সে কখনো রাধে রাধে করে পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়, কখনো রাত্রে শুয়ে আমার নাম চিৎকার করে উচ্চারণ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে যায়, কখনো কখনো স্বপ্নের ঘরে আমার নামে চিৎকার করে বলে রাধে 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 রাধে। তার পাশে উপস্থিত সমস্ত গোপীরা, তার পাশে উপস্থিত সমস্ত স্ত্রীগণ ভাবে রাধা এমন কি সুন্দরী যে আমাদের থেকেও তার নাম উচ্চারণ করে। দেখি সেই রাধা কে। যখন রুক্মিণীর কাছে আসে, জানতে চায় যে রাধা কে, বলো চুপ, এই নাম দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করো না। বললো কেন? না যেমন কোথাও দুদানা চিনি পড়ে গেলে পিঁমড়েকে খবর দিতে হয় না, ওরে এখানে চিনি পড়ে আছে, ঠিক খবর পেয়ে যায়। সেরাম সেই শ্রীমতী রাধারানীর নাম যদি আর একবার উচ্চারণ করা হয়, সেই কৃষ্ণ সভা থেকে খালি পায়ে খালি মাথায় পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এখানে এসে যাবে তার প্রাণেশ্বরী রাধারানীর জন্য। তাই তিনি বলছেন এইভাবে সে আমার সৌভাগ্যকে প্রকট করে এবং সেই সমস্ত নারীদের দেখিয়ে দেয়, সেই সমস্ত নারীদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমার সঙ্গে লীলা খেলা করে তাদের মনে ব্যথা দেয়। বুঝতে পেরেছেন?
কিবা তেহা লম্পট ছট দিত সকপট অন্য নারীগণ করি সাজ মরে দিতে মনপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া তবু তোহা মোর প্রাণনাথ। বলে শুধু তাই নয়, কখনো কখনো আমার মনে ব্যথা দিতে আরো আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আরো 2-3টে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে, সামনে বসেই তাদের হ্যালো করে। বলে কি করো, আই লাভ ইউ সোনা, তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, কত কি বলে, আমাকে ব্যথা দেয় আমার সামনে। বলেন প্রেমিকার সামনে যদি অন্য একটা মেয়েকে ফোন করে বলে, তাহলে তার তো বড় ব্যথা ধরবে মনে। হ্যাঁ, নৌকা আছে ঘরে, সূর্যের মাকে একটা দাও, ঘুমোচ্ছে, ভাল্লুক হবে পরের জীবন, আর কি করবে। তাই জন্য বলছে শট ধৃষ্ট সকাপট অন্য নারীগণ করি সাথ মরে দিতে মনোপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া। আমার মনে কষ্ট দিতে আমার সামনে তিনি এরকম কার্যকলাপ করেন, তবু তেহা মোর প্রাণনাথ। সে অন্য মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করুক, যা খুশি করুক, একটা ছেড়ে 1000 মহিলার সঙ্গে ফুর্তি করুক, তবু জানবো সে আমার প্রাণনাথ। নাগনি আপন দুঃখ সবে বঞ্চিতার সুখ, তার সুখ আমারও তাৎপর্য, মোর যদি দিয়া দুঃখ তার হইল মহাসুখ, সেই সুখ মোর সুখ বর্ষ। আমি আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবি না, আমি মনে যত দুঃখ কষ্টই পাই না কেন, আমি এটুকু ভাবি না, আমি কেবল কৃষ্ণের সুখ কামনা করি। প্রকৃত প্রেম ভালোবাসা নিজের সুখ কামনা করবে। আমি খেতে পাই না পাই, আমার যত দুঃখ হোক, তুমি যদি অন্য মেয়ের কাছে গিয়ে খুশি থাকো, তোমার মন যদি আনন্দ থাকে, তুমি যাও, আমি তোমাকে বাধা দেবো না। কি ঘুম পাচ্ছে না, থাবড়ে দিয়ে গেল। তাই আমাকে দুঃখ দিয়ে যদি সে মহাসুখ পায়, তাহলে সে দুঃখই আমার সবচাইতে বড় সুখ। তোমার সেবায় দুঃখ যে হয়, সেও তো পরম সুখ। রান্না করতে গিয়ে যদি হাতটা একটু পুড়ে যায়, কি ভাববেন? রাধারানী একটু মস্করা করেছে, আপনি ভাববেন কেন যে আপনার অসাবধানতায় হাত পুড়ে গেছে? আনাজ আমান্য করতে গিয়ে যদি একটু আঙুল কেটে যায়, ভাববেন কেন যে হাতটা কেটে গেল? কি ভাববেন? যে কৃষ্ণ হয়তো লীলা করতে করতে পেছন থেকে আমাকে হঠাৎ করে নাড়িয়ে দিয়েছে, আর আচমকা হাতটা সবজি আমান্য করতে গিয়ে কেটে গেছে। ভাববেন কেন হাত কেটে? ভাববেন কৃষ্ণ নাড়িয়েছে, ব্যাস, ঝামেলা থাকবে না। তোরপটিতে কেন এত ধার, তোরপটি দাঁত পড়ে গেছে, এত তর্কাতর্কি করার তো দরকার নেই। শুধু মানসিকতাটা পাল্টে নিয়ে বলছে এটাই, কেননা তার সুখী হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই আমাকে দুঃখ দিয়ে যদি সে মহাসুখ পায়, তাহলে সে দুঃখই আমার সবচাইতে বড় সুখ। যে ভক্ত নিজের সুখ দুঃখ গণনা করে না, যাতে কৃষ্ণের সুখের উদয় হয়, সেই জন্য তিনি অখিল চেষ্টা করে যান। কৃষ্ণের সুখ তার ব্যতীত ভক্ত নিজের সুখ স্বতন্ত্রতা কিচ্ছু কামনা করেন না। যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাইয়া হয় দুঃখী, মুই তার পায়ে পুরি লইয়া যাও হাতে ধরি, ক্রীড়া করাইও তারে কাহা সুখী। এ কেমন প্রেম, এ কেমন প্রেম! বলে কৃষ্ণ যদি কোনো রমণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গ সুখ কামনা করে, কিন্তু তাকে না পেয়ে দুঃখিত হয়। স্বামীর কোনো মেয়েকে ভালো লেগেছে, কিন্তু সেই মেয়েটাকে পেতে পারছে না, স্ত্রী গিয়ে সেই মেয়েটার হাতে পায়ে ধরে বলছে, হ্যাঁ গো অমুক, চলো না ওর বাবার সঙ্গে তুমি একটু প্রেম করবে। এই যুগের কোনো মানুষ, কোনো মহিলা করতে পারবে? শ্রীমতী রাধারানীর মানসিকতা কি চিন্তা করুন। বলছে কৃষ্ণের আনন্দের জন্য মেয়েরা সবার ভাগ দেবে, স্বামীর ভাগ দেবে না। বলে পাগল নাকি, কানা হোক খোড়া হোক, আমার লোক থাক আমার কাছে। বলছে কত কিছু নাই, বলছে নাই থাক, তুমি আমার কাছে থাক। তিনি বলছেন এখানে সঙ্গ সুখ কামনা করে যদি তাকে না পেয়ে দুঃখিত হয়, তখন আমি তার পায়ে পড়ে তার হাতে ধরে তাকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাই, হাত ধরে তাকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাই এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া করিয়ে কৃষ্ণকে সুখী করাই। চিন্তা করেন, কান্তা কৃষ্ণ করে রোজ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখ পায় কারণ ভর্ষণে, যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অল্প সাধনে। কোন প্রিয় গোপী যখন কৃষ্ণের প্রতি রোষ প্রকাশ করে, কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। কোন গোপী রেগে গিয়ে কৃষ্ণকে যদি কোনো গালিগালাজ করে, খারাপ আচরণ করে, বলে কৃষ্ণ এতে খুব আনন্দ পায়। তাদের তাড়না এবং ভৎসনায় কৃষ্ণ অনেক সুখ পায়। সে যখন যথাযোগ্য মান প্রদর্শন করে, কৃষ্ণ তাতে সুখ পায় এবং তারপর কৃষ্ণ অল্প চেষ্টাতেই তার মান ভঞ্জন হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন?
সেই নারী জিয়ে কেনে কৃষ্ণ মর্ম ব্যথা জানে, তবু কৃষ্ণ করে গাঢ় রস, নিজ সুখে মনে কাজ করুক তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। যে নারী কৃষ্ণের হৃদয়ে অসুখী জেনেও তার প্রতি গভীর রোষ প্রকাশ করে, কৃষ্ণ খুশি হয়নি এই কথা জেনেও যে নারী কি করেন তার প্রতি রোষ প্রকাশ করেন, সে কেন বেঁচে রয়েছে? রাধারানী বলছে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই, সে তার নিজের সুখী কেবল কামনা করে, তার মাথায় বাজ পড়ুক। আমি কেবল কৃষ্ণের সন্তোষ কামনা করি। যে গোপী মোর করে দেশে কৃষ্ণ করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ, মুই তার ঘরে যাইয়া তারে সেবা দাসী হইয়া, তবে মোর সুখের উল্লাস। কত সুন্দর কথা বলছেন। কোন গোপী যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, কোন গোপী যদি রাধারানীর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, অথচ কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করে এবং কৃষ্ণ তাকে কামনা করে, তাহলে আমি তার ঘরে গিয়ে তার ঝি বা দাসী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। কেননা কৃষ্ণকে খুশি করবে, পায়ে বড় লাগে, দ্বিধা করি না, কেননা তার ফলে আমার সুখের উদয় হয়। হাঁটুতে লাগছে সব, আচ্ছা তো হয়ে গেছে। কুষ্টি বিপ্রে রমণী পতিব্রতা শিরোমণি, পতি লাগি কইলা বেশ্যার সেবা, স্তম্ভিল সূর্যের গতি জিয়াইল মৃতপতি, তুষ্ট কইল মুখ্য তিনে দেবা। কুষ্ঠ রোগাগ্রস্ত এক বিপ্রের পত্নী, তার প্রতি সুখে পতির সুখের জন্য সে এক বেশ্যার সেবা করে সমস্ত পতিব্রতা রমণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিতা হয়েছেন। তার পতিব্রতার ফলে তিনি সূর্যের গতি রোধ করেছেন এবং তিনজন মুখ্য দেবতার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করে তার মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। মার্কেন্ডা পুরাণে এরকম একটা ঘটনা রয়েছে, ওই যে কোন এক কুষ্ঠরোগাগ্রস্ত ব্রাহ্মণের অতি পতিব্রতা নারায়ণ পতিব্রতা পরায়ণ পত্নী তার কুষ্ঠরোগাগ্রস্ত পতির বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য এক মহাপাপী বেশ্যার দাসী হয়েছিলেন এবং সেই বেশ্যার সঙ্গে নিজের অকর্মণ্য কামুক স্বামীর সম্মিলন প্রয়াস করেছিলেন। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ার পতিব্রতা ব্রাহ্মণী তার কুষ্ঠরোগী পতিকে তার ইচ্ছা অনুসারে বেশ্যার গৃহে নিয়ে যান। সেই পাপিষ্ঠ কুষ্ঠ রোগাগ্রস্ত দ্বিজবন্ধু তার পতিব্রতা পত্নীর নিষ্ঠা দর্শন করে অবশেষে পাপ থেকে প্রতিনিবৃত্তি হয়ে রাত্রে যখন তার গৃহে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন মান্ডব্য ঋষির গায়ে তার পা লাগায় তিনি অভিশাপগ্রস্ত হন। পতিব্রতা রমণী যখন শুনলেন যে তার প্রতি অজ্ঞান কৃতকর্মে তার সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় ঋষি ক্ষুব্ধ হয়ে সূর্যোদয়ের পরেই তার পতির প্রাণ বিয়োগ হবে বলে অভিশাপ দিয়েছেন, তার ফলে পতিব্রতা হওয়ার সত্ত্বেও সেই বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী তখন পতিব্রতা নারী প্রতিশেষ কল্পে সূর্যোদয় বন্ধ করে প্রতিজ্ঞা করলেন। তার এই প্রয়াস দর্শন করে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনজন প্রধান দেবতা তার কাছে এসে পতিপরায়ণের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রতি রোগ নিরাময় করে নবজীবন লাভের ব্যবস্থা করেন। বেশ্যার বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে মার্কেন্ড ঋষি শুয়েছিলেন, তার গায়ে পা থেকে সে অভিশাপ দেয়, সূর্য ডোবার সাথে সাথে তোমার পতি মরে যাবে। রাত্রির অন্ধকারে দেখতে পায়নি, কিন্তু তার পত্নী তার পতির সেবা করতেন খুব সুন্দর ভাবে। তিনি তখন কি করলেন, তপস্যা করলেন। তপস্যা করে সূর্য যাতে না ওঠে, সূর্য যাতে না ওঠে তার ব্যবস্থা করলেন। এই এত বড় দেখে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনের সাথে আশীর্বাদ করলেন এবং তার পতির ওপর থেকে অভিশাপ সরিয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ, হৃদয় উপরে ধরো সেবা করি সুখী করো, এই মোর সদারহে ধ্যান। কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ আমার প্রাণধন, কৃষ্ণ আমার প্রাণের নাথ, তাই সর্বদা আমি তাকে আমার হৃদয়ে ধারণ করি, তার সেবা করে তাকে সুখী করার চেষ্টা করি। তার সেই চিন্তাতে আমি সর্বক্ষণ সুখী হয়ে মগ্ন থাকার চেষ্টা করি। মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণ সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দান, কৃষ্ণ মোর কান্তা করি কহে মোর প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান। কৃষ্ণের সেবাতেই আমার প্রকৃত সুখ, আর আমার সঙ্গে সঙ্গমেই কৃষ্ণের সুখ। তাই আমি কৃষ্ণকে আমার দেহ দান করি, কৃষ্ণ তখন আমাকে তার প্রিয়তমা বলে গ্রহণ করে আর আমাকে প্রাণেশ্বরী বলে সম্বোধন করে। রাধারানীকে বলতো প্রাণেশ্বরী, কিন্তু আমি সবসময় নিজেকে তার দাসী বলে মনে করি। এইভাবে চিন্তা করে মহাপ্রভু তার শিক্ষাষ্টকমের কথা শুনলেন। এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা শুনব কিভাবে মহাপ্রভু নিজেকে কৃষ্ণ বিরহে
রাখতে হয় সেই শিক্ষা দান করবেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।